What is my name? If I knew the answer to that, I would definitely keep it a secret. Why secret? Your question interests me, but not enough to answer it. Okay, thank you so much. Bye. வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மியூசியம் ஆஃப் ஃபியூச்சர். மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பில்டிங் அப்படின்ட்டு இந்த துபாயில் இருக்கக்கூடிய இந்த மியூசியம் ஆஃப் ஃபியூச்சரை சொல்கிறாங்க. இந்த பில்டிங் பார்த்திங்கன்னா கட்டி முடிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 6 இயர் ஆகிடுச்சான். இது வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக ஒரு கண்ணு மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா 7th ஃப்ளோர் வச்சு கட்டியிருக்காங்க. இது கட்டி முடிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா $1,000,000 செலவாயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இது உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது, ரெயின் ஃபால்ஸ் இருக்குது, ஹியூமன் ஐ மாதிரியான உருவத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இதில் பார்த்தீங்கன்னா நோ கார்னர் நோ காலம், எந்த தூணும் கிடையாது, எந்த கார்னரும் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பில்டிங் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அரபிக் கோட் கொடுத்து அமைச்சிருக்காங்க. இதில் மொத்தம் 1024 பேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம். வேர்ல்டுலேயே லாங்குவேஜால் பில்டப் பண்ணப்பட்ட ஒரே பில்டிங் இந்த பில்டிங் தான், மியூசியம் ஆஃப் ஃபியூச்சர் இன் துபாய். இங்கே நான் சுற்றி பார்த்த விஷயத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் இப்போது பார்க்க போகிறீங்க. துபாய்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மியூசியம் ஆஃப் ஃபியூச்சரை விசிட் பண்ணுங்கள். டிக்கெட்டு முன்னாடியே புக் பண்ணணும். சீசன் டயத்தில் டிக்கெட் கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு, அதையும் பார்த்துக்குங்க. تتحول الطاقة الشمسية التي تجمعها الألواح إلى أشعاع من الطاقة الكهربائية، ثم ينتقل ذلك الإشعاع الليزري إلى شبكة من الألواح العاكسة والأقمار الاصطناعية. تتولى الألواح العاكسة إعادة توجيه أشعة الليزر نحو الأقمار. Nice, no? Okay. This is my drive. The street over here is the Sheikh Zayed Road. Remember when we come to this museum, there was some busy traffic in front of us. That's the road. However, we have the public transportation can cover the busy side. You see, this is our Hyperloop. It can take us from here to Abu Dhabi just 15 minutes. That's how fast we plan to go. Also, we talk about the solar project in the space. We need the receiving beams to collect as much solar energy as possible. It's right over here. The solar energy beams, it can collect as much energy for the city Dubai, so we can have endless energy. And the building over here is moving by itself. It's Lab, I think. Biology and botany, everything is there. What is this? Ça, c'est un scorpion. Attends, je te montrer. I think This scorpion is one of the most dangerous species in the world. now we are going to laboratory. Once it's fully grown, it will be exposed to different climatic conditions such as
one specifically that you were at? No, I cannot understand what is this laboratory mean. Okay, so the lab is basically where we are doing all the tests for the genetically modified specimens. These are the fire-resistant experiments, wind-resistant, just to see if they will survive wildfires or strong winds where there's deforestation and different climatic changes. Okay. Okay. So you'll be able to start a new experiment when the light turns white. ஸ்கேன் பண்ணிட்டேன். ஸ்கேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னமா நடக்குது? Welcome to the lab. This is a simulation of our ecosystem. Here we are running various tests. Welcome to all. Wow. Schooling energy. So today, I don't know, Hope private and event hall. Okay, we will go. நான் இப்போ வந்து ரோபோ கிட்ட நிற்கிறேன். ஓகே, ரோபோ கிட்ட கொஸ்டின் கேட்க போகிறேன், அது பதில் சொல்ல பாருங்க. ஹாய், how are you? I'm great, thank you. I'm so happy to see you here at the Museum of the Future. Okay, how long from Dubai to India? If I knew the answer to that, I would definitely keep it a secret. Okay, thank you. How can we hack our bodies? இது வந்து ஃப்ளையிங் காராம். இது எப்போ நடைமுறைக்கு வரணும்லாம் தெரியல, இது எப்படி பறக்கணும்னு தெரியல. ஃப்ளையிங் டாக்ஸி பார்த்துருக்கோம், அதே மாதிரி தானே இது. ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் தட். இதுதான் பால்கனி. நம்ம இப்போது பால்கனிக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலி த மியூசியம் ஆஃப் ஃபியூச்சர். வாவ், சிட்டியே தெரியுது. செம லுக்கா இருக்கு. அந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா
பார்த்தீங்கன்னா புர்ஜ் கலிஃபா இருக்கு. Sufyan. Tomorrow, today, it's finished. இங்கே ஃபோட்டோ ஷூட்டிங்லாம் இருக்குது. ஃபியூச்சர் மியூசியம் அவுட் சைட் ஐ திங்க். நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் ஹீரோஸ். இங்கே லிஃப்ட்டும் வச்சுருக்காங்க, அதே சமயம் படிலையும் போகலாம். லிஃப்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுற நேரத்தில் படியில் இறங்கிடலாம். ஸோ எங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் ஏரியாவில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எனக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ்லாம் விளாட்றாங்க. இங்கே வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்கள்லாம் உள்ளே விட்றாங்க. அந்த மாதிரி இடமும் அங்கே இருக்குது. ஸோ இதை பற்றிலாம் எனக்கு தெரியல. தட்ஸ் இட். மேலெல்லாம் பார்த்தாச்சு. கீழே இந்த ஏரியா மட்டும் பார்த்துட்டு இறங்க வேண்டியதான். தட் இஸ் ஃபியூச்சர் மியூசியம். ஓகே, இங்கே வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். மினிமம் 2 hours ஆகும். ஹலோ பாஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஃபியூச்சர் மியூசியத்தை சுற்றி பார்த்துட்டு வெளியில் வந்து நிற்கிறோம். நைட்டில் மணி வந்து 5:30 6 ஆகிடுச்சு. இட்ஸ் நைஸ்